ఓం 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 గురు బ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ వాసుదేవ. విజయలక్ష్మి గారు చదువుతారా? వాసుదేవ మేడం. వాస్. Case 192. A man aged about 44 years came to our dispensary with the following complaints. He was working as a pilot in the Air Force. Due to changes in the altitudes in flying, he had a problem with the septum of his nose. Due to this, he used to get cold and influenza in the spring season. Since 2 years, the problem became intense. Whenever he catches cold, it ends in pressure and frontal headache. He feels tiredness in the eyes in the evening, and he feels difficulty in reading and writing. Now, all the time, he feels pressure in the head, in the frontal region. It increases and decreases, but he could not ascertain the particular cause for this. Also, he feels some mucus was there behind the nose. He had a good health in his childhood. Only he had sometimes a sort of sensitivity in the knees. Once he fell down and he had an injury, but no fracture. It was on the left hip. He had to undergo a small operation to correct the string of the nerve. Since a few months, he developed dandruff on the scalp and in the eyebrows. Also, he had little eczema on the left foot, which did not hurt him. He was changed to helicopter from the fighter plane. Since then, he was getting pain in the right elbow and blocking in the scapular region. For this, he got massage and it was subsided. He underwent allopathic treatment in the beginning with antibiotics, but later he stopped it and switched over to acupuncture. He got some relief, but not completely. He has a strong appetite. He has to be careful to avoid overeating. He has a good sleep. He gets dreams, but does not remember them well. Stool was not regular. This was also because of his work. He has a tendency to hemorrhoids. He got one hemorrhoid taken out in the past. Memory was normal, but he forgets the names. He prefers cold climate than the warm. He was a calm person, never gets anger, soft-natured person. He was operated for one of his testicles because it was not descending into the scrotum. On 29/4/94, Dr. E. Ananthakrishna prescribed Pulsatilla 202 doses with 3 months gap. On 9/3/96, Bujjigaru prescribed Heparsal 31 dose. On 21st April, he prescribed Chelidonium 32 doses with 1 month gap. వాసుదేవ. చెప్పండి. ఈ కేసులో ఇతనికి 44 years ఉన్నాయి మేడం. నేచర్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఈస్ కామ్, నెవర్ గెట్స్ యాంగ్రీ, సాఫ్ట్ నేచర్డ్. పైలట్ గా వర్క్ చేస్తున్నాడు. అందువల్ల ఆల్టిట్యూడినల్ చేంజెస్ వలన
ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ది నేసల్ సెప్టమ్, దాని వల్ల కోల్డ్, ఇన్ఫ్లుయెంజా స్ప్రింగ్ సీజన్ లో రావడం జరుగుతున్నది. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ 2 years గా బాగా ఇంటెన్స్ గా ఉన్నది. హోల్డ్ చేసినప్పుడంతా కూడా ప్రెషర్ ఇన్ ది ఫ్రాంటల్ రీజన్ అండ్ ఫ్రాంటల్ హెడేక్. ఐస్ కూడా బాగా టైర్డ్ గా ఉండడము, ఈవినింగ్ అయితే డిఫికల్టీ ఇన్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఉన్నాయి. సమ్ మ్యూకస్ బిహైండ్ ద నోస్ అక్యుములేట్ అవ్వడము, ఆల్ ది టైమ్ ప్రెషర్ ఇన్ ది హెడ్ అనేది ఉంటున్నది, రష్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ టు ది హెడ్. చిన్నప్పటి నుంచి గుడ్ హెల్త్ ఉన్నది, ఎక్సెప్ట్ సెన్సిటివిటీ ఇన్ ది నీస్. తర్వాత వన్ ఆఫ్ హిస్ టెస్టికల్స్ వాజ్ ఆపరేటెడ్ బికాస్ ఇట్ వాస్ నాట్ డిసెండింగ్ ఇన్ టు ది స్క్రోటమ్, అదొకటి. తర్వాత ఒకసారి పడిపోవడం వల్ల లెఫ్ట్ హిప్ ఇంజరీ జరిగింది. కొద్ది నెలలుగా డాండ్రఫ్ ఆన్ స్కాల్ప్, ఐబ్రోస్ వస్తున్నది, లిటిల్ ఎగ్జిమా ఇన్ ది లెఫ్ట్ ఫుట్. ఇవన్నీ కూడా సోరాని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. ఫైటర్ ప్లేన్ నుంచి హెలికాప్టర్ కి షిఫ్ట్ అయినాడు. అప్పటి నుంచి ఇతనికి రైట్ ఎల్బోలో పెయిన్ అండ్ బ్లాకింగ్ ఇన్ ది రైట్ స్కాపులార్ రీజన్. అది మెసేజ్ వలన కొంత సబ్సైడ్ అయింది, కానీ అల్లోపతిలో యాంటీబయాటిక్స్ అవి వాడారు. ఆ తర్వాత అక్యుపంక్చర్ ట్రీట్మెంట్ కూడా తీసుకున్నారు, రిలీఫ్ వచ్చింది కానీ క్యూర్ కాలేదు. స్టూల్ కూడా నాట్ రెగ్యులర్, టెండెన్సీ టు హెమరాయిడ్స్. పాస్ట్ లో ఒక హెమరాయిడ్ వాజ్ టేకన్ అవుట్. మెమరీ నార్మల్ అయినా కానీ ఫర్గెట్స్ నేమ్స్. ఇక్కడ ఈ కేసులో నేచర్ ఆఫ్ ది పర్సన్, తర్వాత యూజ్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ ఇన్ ఎల్లోపతి, ఆపరేషన్స్ అవి కావడము, వీటిల్ని బేస్ చేసుకొని కాన్స్టిట్యూషనల్ గా తర్వాత ఈ యూజ్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ వీటిని నల్లిఫై చేయడానికి పల్సటిల్లా 200 ఇచ్చారని నేను అనుకుంటున్నాను మేడం. తర్వాత ఇతనికి ఎప్పుడు కూడా ఫ్రాంటల్ రీజన్ లో ప్రెషర్ ఉండడము, హెడేక్, ముక్కు వెనక భాగంలో మ్యూకస్ చేరడము, ఈ ఐస్ టైర్డ్ గా ఉండడము, తర్వాత నార్మల్ గా కోల్డ్ క్లైమేట్ లైక్ చేసినా గానీ ఈ ఆల్టిట్యూడ్నల్ చేంజెస్ వల్ల, ఈ నేసల్ సెప్టమ్ ప్రాబ్లం వల్ల ఇతనికి కోల్డ్, ఇన్ఫ్లుయెంజా స్ప్రింగ్ సీజన్ లో రావడము. తర్వాత వీటిని బేస్ చేసుకొని హెపార్ సల్ఫ్ 30 బుజ్జిగారు ఇచ్చారు. తర్వాత ఇతను ఫైటర్ ప్లేన్ నుంచి హెలికాప్టర్ కి షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత నుంచి గెటింగ్ పెయిన్ ఇన్ ది రైట్ ఎల్బో అండ్ బ్లాకింగ్ ఇన్ ది రైట్ స్కాపులార్ రీజన్. ఈ సిమ్టమ్ మెయిన్ గా చెలిడోనియంలో ఉన్నది, కానీ మామూలుగా చెలిడోనియం లివర్ ట్రబుల్స్ తో స్టార్ట్ అవుతాయనని అనుకుంటున్నాను. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ రైట్ సైడెడ్ రెమెడీ. ఇతనికి రైట్ స్కాపులార్ రీజన్ లో ద పెయిన్ ఈస్ రేడియేటింగ్ ఇన్ టు ది రైట్ స్కాపులార్ రీజన్. దీన్ని బేస్ చేసుకొని చెలిడోనియం 32 doses ఇచ్చారని నేను అనుకుంటున్నాను మేడం, బట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఆఫ్ ఇట్. వాసుదేవ మేడం. వాసుదేవ్. విజయ్ కుమార్ గారు. పూర్ణానందం గారు. కామేశ్వరరావు గారు. ఇక్కడ మనము చూసుకోవాల్సింది పల్స్టులలో ఓన్లీ 3 points. మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. He was a calm person, never gets anger, so soft nature person. Next 12th point, prefers cold climate than the warm. Next 4th point, tiredness in the eyes in the evening and feels difficulty in reading and writing. ఆ ఈవినింగ్ టైర్డ్ గా అనిపించిన ఈవినింగ్ ఎగ్రవేషన్ ఉంటుంది పల్స్టులలో. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ రైట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ అవడం, అది ఇవన్నీ కలిపి అనిపించింది. అదే 8th పాయింట్ పల్స్టులో వేశారు. తర్వాత హెపార్ సల్ఫ్ ఎక్యూట్ లో వేసుంటారు, చెలోనియం కూడా అలాగే ఎక్యూట్ లో వేసుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. వాసుదేవ్. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి,
పల్సెటిలా మేడం చెప్పినట్టు పాయింట్. హిపార్సల్ మాత్రం డ్యూ టు చేంజెస్ ఇన్ ఆల్టిట్యూడ్ ఇన్ ఫ్లయింగ్ హీ హ్యాడ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ సెప్టమ్ ఆఫ్ హిస్ నోస్. ఇది గుడ్ పాయింట్. ఇంకా డ్యూ టు దిస్ హీ యూజ్ టు గెట్ కోల్డ్ ఇన్ఫ్లూజా ఇన్ స్ప్రింగ్ సీజన్. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద హిపార్సల్ప్ ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత చెలిడోమి అంటే పెయిన్ రేడియేటింగ్ టు ద స్కాపులర్ రీజన్. ఇంకా స్టూల్ వాజ్ నాట్ రెగ్యులర్ టెండెన్సీ టు హిమోరైడ్స్. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద చెలిడోమిడియం 30 ఇచ్చారనుకుంటున్నాను. వాస్తవం. విజయలక్ష్మి గారు చదువుతారా? చదువుతాను మేడం. కేస్ నంబర్ 193. A lady aged about 21 years came to our dispensary with the following complaints. Her mother was given hormones and was very sick when she was pregnant. Also, her mother had fear of death during pregnancy. This quality was inherited by this child. She was born by normal delivery. She was normal in color and weight. She was all right for 3 months. When she completed 3 months, her parents shifted their residence to a new house where the whole house was made of wood, which was painted by a strong chemical. After going into this, she started to wake up at midnight and started to weep the whole night so intensely that the parents had to keep awake for her the whole night. Her skin was very sensitive. She got red spots on her hips due to the underwears made of synthetic fiber. When she was still a baby of 3 months, she got inflammation of the middle ear. She got chicken pox. She was very agitated and highly nervous when she was a child of about 3 years. She was always angry and used to bite her hands without any apparent reason. This was controlled when her parents changed their alimentation. When she was of 7 years, she stayed a few weeks with her grandmother. When she returned from there, she was in a very bad condition. This was because her grandmother did not care for the food and gave her sugar cakes, etc. Hence, by the time she returned, she was having overweight and was with all the troubles. She was of having severe itching and eruptions. She was given a medicine which was just a little less than a cortisone. Attained puberty when she was of 13 years. It was very strong. It was very much delayed. It used to appear once in 2 to 3 months. Always she gets pain very strong on the first day. She cannot go to her work on that day. Sometimes it started one day before menstruation. She took the pill for 8 to 9 months. Then she stopped it because she did not feel well. She took once again for 3 months and stopped. In 1986, she got asthma. She got the first asthmatic attack when she was in Venice. Since then, she has been suffering from this, but now she has less attack. But she gets the asthmatic complaint when she catches cold and when she has problems to breathe. She was affected by smoke. She uses the Ventolin inhaler as soon as she feels difficulty in breathing. She gets nervous, then she scratches her body and gets reddish patches on the skin. She was myopic and increasing glasses of -3 or -3.5 power since her 11th year. She had much lacking in concentration. She was scared of mathematics. She was very impatient. If she wants anything, she wants it immediately. She cannot wait. She wants everything quick. She does not like cool weather. She likes warm weather. Her sleep was good. She gets dreams, but often does not remember them. Sometimes she walks out in dreams while sleeping. During menstruation, she gets craving for smoking a cigarette. When she smokes, she gets a breathing problem at other time than menstruation. She cannot stand the smell of cigarette.
She used to get very severe headache between her 11th and 15th year. She used to take tablets, aspirin. She used to fall sick from headache. Now she was not getting it so often. She was becoming sick frequently. She had a tendency to catch cold if she was exposed to wind, or when she opens the window, she catches cold in a few hours. On 17/10/93, Dr. E. Ananthakrishna prescribed Ignatia 1M 1 dose. On 17/1/94, he prescribed Mostus 1M 1 dose. On 7th May, she came and said that she had only once the asthmatic attack. After this, she got spots and patches on the skin with itching, and the asthma did not appear again. She suffered from frequent headache and took allopathic medicine. In December, she was very nervous and also got epistaxis. She got colic during every menstruation. Dr. E. Ananthakrishna prescribed tuberculinum 1M 1 dose. On 7th September, he prescribed argentum nitricum 1M 1 dose. On 16th September, he prescribed Ignatia 201 dose. On 16th November, he prescribed Natramur 203 doses with 2 months gap. On 16/5/96, he prescribed tuberculinum 1M 1 dose. Vasudeva. వాస్తు. ఈ కేసులో మాస్టర్ గారు ట్రీట్మెంట్ ఇగ్నేషియా 1M తో స్టార్ట్ చేశారు మేడం. ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్ గా స్టార్ట్ చేసి ఉంటారు. తర్వాత ఈ అమ్మాయికి 3 months వరకు చాలా వీపింగ్ నేచరు, తర్వాత కోపం అది ఎక్కువగా ఉండడము, తర్వాత 3 months ఓల్డ్ అప్పుడే ఇయర్ ఇన్ఫ్లమేషన్, చికెన్ పాక్స్ రావడం, 3 years బాగా యాజిటేటెడ్ గా నర్వస్ గా ఉండేది, ఆల్వేస్ యాంగ్రీ, అండ్ షీ యూస్ టు బైట్ హర్ హ్యాండ్స్ ఆల్సో వితౌట్ ఎనీ అపారెంట్ రీజన్. 7th year ఏజ్ వచ్చేటప్పటికి గ్రాండ్ మదర్ దగ్గర ఉండింది. అక్కడి నుంచి రిటైన్ అయ్యేటప్పటికి షీ వాజ్ ఇన్ ఏ బ్యాడ్ కండిషన్, ఓవర్ వెయిట్, సివియర్ ఇచ్చింగ్, ఇరప్షన్స్. అప్పుడు కార్టిజాన్ కి కొంచెం తక్కువగా ఉండేటువంటి మందు మెడిసిన్ వాడారు. సో దోస్ ఇరప్షన్స్ వర్ సప్రెస్డ్. తర్వాత 13th year లో ప్యూబర్టీ, 2 to 3 months కి ఒకసారి మెన్సెస్ వచ్చేది, డిలేడ్ మెన్సెస్, వెరీ స్ట్రాంగ్ పెయిన్ ఆన్ ది ఫస్ట్ డే. తర్వాత పిల్స్ 2 సార్లు వాడడం మానేయడం జరిగింది. 86లో అమ్మాయికి ఆస్మా అటాక్ వచ్చింది. అప్పటి నుంచి షీ వాజ్ సఫరింగ్ విత్ ఆస్మాటిక్ అటాక్స్. కానీ తర్వాత ఏమంటే కొంచెం లెస్ ఫ్రీక్వెంట్ గా వస్తుండేవి. వెనెవర్ షీ క్యాచెస్ కోల్డ్ షీ గెట్స్ దిస్ ప్రాబ్లము, అండ్ బ్రీదింగ్ డిఫికల్ట్ గా ఉండడము. వెంటోలిన్ అనేటువంటి ఇన్హేలర్ వాడేవాళ్ళు. తర్వాత ఈ ఆస్మాటిక్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు షీ బికమ్స్ నర్వస్, స్క్రాచెస్ హర్ బాడీ అండ్ గెట్స్ రెడ్డిష్ ప్యాచెస్ ఆన్ ది స్కిన్. తర్వాత ఐసైట్ కూడా చాలా ఇదిగా ఉంది, -3 to -3.5 పవర్ గ్లాసెస్ వాడేవాళ్ళు. అది 11th year నుంచి ఆవిడ ఆ గ్లాసెస్ వాడుతున్నారు. తర్వాత ఆవిడకి మెంటల్ ల్యాక్స్ కాన్సన్ట్రేషన్, తర్వాత షీ స్కేర్డ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్, వెరీ ఇంపేషెంట్ గా ఉండడము, వాంట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇమ్మీడియట్లీ, వాట్ ఎవర్ షీ వాంట్స్, షీ కెనాట్ వెయిట్, వాంట్స్ ఎవ్రీథింగ్ క్విక్. ఈ కండిషన్ మోస్టస్ లో ఉంటుంది. తర్వాత ఫస్ట్ ఏమో ఈవిడికి ఇగ్నేషియా కాన్స్టిట్యూషనల్ గా ఇచ్చారు, 1M 1 dose ఇచ్చారు. తర్వాత 3 months కి మోస్టస్ 1M 1 dose ఇచ్చారు. ఇగ్నేషియాలో ఈ డెలికేట్ డిస్పోజిషన్, సెన్సిటివ్ గా ఉండడము, ఇన్క్రెడిబుల్ చేంజెస్ ఆఫ్ మూడ్, హీట్ ఇన్ ది హెడ్, వీటిని ఎంత బేస్ చేసుకొని
కాన్స్టిట్యూషనల్ గా ఇగ్నేషియా ఇచ్చారు. ఇట్ ఈస్ ఎ రెమెడీ ఆఫ్ పారాడాక్సికాలిటీస్. తర్వాత దీంట్లో మార్కెడ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ సాడ్నెస్ అండ్ డిస్పోజిషన్ టు సైలెంట్ గ్రీవింగ్, ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇగ్నేషియా ఇచ్చారు. తర్వాత మాస్టర్స్ ఇచ్చారు. ఈ మాస్టర్స్ లో వెరీ ఇంపేషెంట్ గా ఉండడము, వాంట్స్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎనీథింగ్ క్విక్ గా కావాలనుకోవడము, కెనాట్ వెయిట్, యాంగ్రీ విత్ హర్, యాంగ్రీగా ఉండడం, బైట్స్ హర్ ఓన్ హ్యాండ్స్, ఇవన్నీ కూడా ఆవిడ యొక్క సెల్ఫ్ విల్డ్, అబ్స్టినేట్ అండ్ సెల్ఫిష్ నేచర్ ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. అండ్ షీ ఈస్ సెన్సిటివ్ టు కోల్డ్, వైలెంట్ ఫిట్స్ ఆఫ్ యాంగర్ విత్ రేజ్, స్కోల్డింగ్, డ్రెడ్ ఆఫ్ డెత్, వీటిల్ని బేస్ చేసుకొని మోస్టస్ 1M ఇచ్చారు. తర్వాత ఇగ్నేషియా మోస్టస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆస్థమాటిక్ అటాక్ ఒక్కసారి మాత్రమే వచ్చింది. దాని తర్వాత స్పాట్స్ అండ్ ప్యాచెస్ ఆన్ ది స్కిన్ విత్ ఇచ్చింగ్, ఇది అంతకుముందు ఈ కార్టిజాన్ తో సప్రెస్ చేయబడినటువంటి ఓల్డ్ సిమ్టమ్ వచ్చిందనమాట మళ్ళీ. తర్వాత ఫ్రీక్వెంట్ హెడేక్, ఈ అలోపతిక్ మెడిసిన్స్ వాడడము, తర్వాత నర్వస్ గా ఉండడము, తర్వాత ఈ నాసల్ బ్లీడింగ్, తర్వాత మెన్స్ట్రుయేషన్ అప్పుడు కోలిక్, ఇవన్నీ ఇంకా తగ్గలేదు. సో అండర్లయింగ్ గా ట్యూబర్కులర్ మియాజం ఉన్నది కనుక ట్యూబర్కులినం 1 డోస్ ఇచ్చారు. తర్వాత ఈ అమ్మాయికి బై బర్త్ షీ హాజ్ ఇన్హెరిటెడ్ ద ఫియర్ ఆఫ్ డెత్ ఫ్రమ్ హర్ మదర్. తర్వాత కాన్సన్ట్రేషన్ లేకపోవడము, మ్యాథమెటిక్స్ అంటే భయపడము, తర్వాత లాజిక్, అది ఎందువల్ల భయం అంటే లాజిక్, రీజనింగ్ ఇవన్నీ కూడా డిస్టర్బ్ అవుతాయి. ఆర్ ఇర్రెలవెంట్ థింగ్స్ కమింగ్ ఇన్ టు మైండ్, ఫూలిష్ గా ఉండడం, ఇర్రేషనల్ థింకింగ్, వెరీ స్ట్రాంగ్ యాంటీ సైకోటిక్ డ్రగ్, హెడేక్స్, నర్వస్ ట్రబుల్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇక్కడ నర్వస్ ట్రబుల్స్ కి ఇక్కడ ఈవిడ ఐసైట్ -3 to 3.5, -3.5 గ్లాసెస్ వాడడము, దాన్ని బేస్ చేసుకొని అర్జెంటికం నైట్రికం ఇచ్చుంటారు మాస్టర్, అది కూడా 1M డోస్ లోనే ఇచ్చారు. తర్వాత కాన్స్టిట్యూషనల్ గా ఈవిడికి ఇగ్నేషియా కాబట్టి మళ్ళీ ఇగ్నేషియా 200 1 డోస్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ కన్సల్టేషన్ అప్పుడు నాట్రమోర్ 200, ఇగ్నేషియాకు క్రానిక్ డ్రగ్ నాట్రమోర్ కాబట్టి ఇంకా ఏమన్నా రిపీట్ కాకుండా ఉండడానికి నాట్రమోర్ 200 3 డోసెస్ ఇచ్చారు 2 months గ్యాప్ లో. అండ్ ఫైనల్ గా ట్యూబర్కులినం 1M తో కేసుని ఎండ్ చేశారు. అంటే మియాజం ని పూర్తిగా కట్ చేయడానికి ట్యూబర్కులినం ఇచ్చారని నేను అనుకుంటున్నాను మేడం. వాసుదేవ. రామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ. శ్రీనివాసమూర్తి గారు. నాగరాజు గారు. ఈ కేసులో ఏంటంటే ఇగ్నిషియా అనేది ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ డ్రగ్. పాయింట్స్ ఒకసారి నేను చెప్తాను. 15th పాయింట్ ఒకటి మెయిన్ గా చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే 15th కాదు 9th పాయింట్. 9th పాయింట్ లో ఈ ఆస్మా దేనికి అగ్రవేట్ అవుతుంది అనేది చూసుకుంటే స్మోక్ కి వాటికి అగ్రవేట్ అవ్వటం ఫిజికల్ లెవెల్లో అనమాట. అదొకటి. నెక్స్ట్ 3rd పాయింట్, అక్కడ కూడా చూడండి ఆ అమ్మాయికి ఆ స్ట్రాంగ్ స్మెల్ అనేది పడలేదు. అక్కడ కూడా అర్ధరాత్రి పేలేచి ఊపిరి అందకపోవడం లాంటిది ఏడవడం అలా చేసేది. ఇదొకటి మెయిన్ పాయింట్. 4th పాయింట్, అది ఎంత ఇగ్నిషియా వాళ్ళు చాలా సున్నితంగా ఉంటారు. వాళ్ళని మనం ఏమన్నా అంటే దేంట్లో కన్నా దిగిపోతుంది, ఏదో ఒక జబ్బు వచ్చేస్తుంది అంటారు బుజ్జి గారు. అంటే వాళ్ళు చాలా గట్టిగా హ్యాండిల్ చేయకూడదు అన్నట్టు. వాళ్ళ బాడీ మైండ్ ఎలా ఉంటుందో బాడీ కూడా అలాగే ఉంటుంది అని చెప్పేవాళ్ళు బుజ్జి గారు. స్కిన్ ఆల్సో వెరీ సెన్సిటివ్. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ సింథటిక్ ఫైబర్స్ ఇవి యూజ్ చేస్తే ఆవిడకి రెడ్ స్పాట్స్ వచ్చేస్తూ ఉండేవి.
అయితే ఈ బిహేవియర్, హిస్టరికల్ బిహేవియర్, యాంగ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఆ చేతులు కొరికేసుకోవటం, అంత అంత చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేనప్పుడు కూడా. అయితే ఇది ఇగ్నిషియా అనుకోవటం లేదు. సో ఇంతవరకు ఇగ్నిషియా అది కాన్స్టిట్యూషనల్ గా పడుతుందని అనిపించింది. అందుకని మాస్టర్ గారు స్టార్ట్ చేసింది కూడా ఇగ్నిషియా 1M తో స్టార్ట్ చేశారు. మాస్టర్స్ ఎందుకు వేశారు అంటే, ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ 6th పాయింట్ లో అదే తన చెయ్యి కొరికేసుకోవడం, అంటే ఆ విధంగా ఎదుటి వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేయడం, అది 3 years ఏజ్ లోనే తన మాటే చెల్లాలి అనుకోవడం, అదొకటి కూడా ఉంది కదా. ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుని మాస్టర్స్ వేశారు. 11th పాయింట్ లో ఉంది అది. అయితే తర్వాత బుజ్జి గారు మాస్టర్ గారు ఏం చేశారంటే, ఆవిడ ఎప్పుడు మార్చిలో, మేలో, జనవరిలో వేస్తే మేలో వచ్చి ఆవిడ ఆస్మాటిక్ అటాక్ ఒకసారి వచ్చిందని బెటర్మెంట్ చెప్పారు ఆవిడ. అయితే ఆవిడ సఫర్ అవుతూ ఉన్నది ఏంటి, హెడేక్ వచ్చింది, అలోపతి వాడారు. ఇంకా డిసెంబర్లో నెర్వస్ గా ఉన్నాను, ఇలా ఇవే చెప్పారు. కోలిక్, ఎవ్రీ మెనిస్ట్రేషన్, మెయిన్ అన్ని చాలా వరకు తగ్గిపోయినాయి కదా అని కాన్సెప్ట్. అది క్రానిక్ డ్రగ్ ట్యూబర్క్యులర్ మయాజమే కదా, ఈజీగా కోల్డ్ క్యాచ్ చేయడం దగ్గర నుంచి ఈ హెడేక్స్ ఇవన్నిటికి కూడా. హెడేక్ ఏంటంటే అది ఏమంటారు, ఏమంటారు, సైనసైటిస్ హెడేక్ టైప్ లో ఉన్నాయి, సివియర్ హెడేక్స్ అని చెప్పేసి మాస్టర్ గారు ట్యూబర్క్లినం వేసుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. అంటే ఒకదాంట్లో ఏదో ఒకటి ఎక్యూట్స్ అనేవి వీడికి మొదటి నుంచి వస్తూనే ఉన్నాయి కదా. అందుకని ప్లస్ ఈవిడికి సరైన ఫుడ్ అది ఇవ్వకపోవటం వల్ల కూడా ఒకసారి ఆవిడ వీక్ అయిపోయి మెరాస్మస్ కండిషన్ లో వచ్చారు కదా. వీటన్నిటినీ బేస్ చేసుకుని ఆయన ట్యూబర్క్లినం వేసుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఆ తర్వాత కూడా చూడండి ఎంత చికాగ్గా పడేదంటే ఆ కోపము 6th పాయింట్ లో, దిస్ వాజ్ కంట్రోల్డ్ వెన్ హర్ పేరెంట్స్ చేంజ్డ్ దేర్ అలిమెంటేషన్. సో ఇది ట్యూబర్క్లినం వేశారు 1M. అయితే ఏమైందంటే వెంటనే ఇంకొక మందు వేయాల్సి వచ్చింది. ఆయన మేలో వేస్తే తర్వాత సెప్టెంబర్కే ఆర్జింటన్ నైట్రికం 1M వేయాల్సి వచ్చింది. ఎందుకు అంటే ఈ నెర్వస్నెస్ ఇవి తగ్గి ఉండవు, దానికోసం ఆర్జింటన్ నైట్రికం సిమ్టమ్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి అది వేసి అప్పుడు ఏం చేశారు, ఇగ్నిషియా సిమ్టమ్స్ మాక్సిమం తగ్గిపోయినాయి కదా. అందుకని ఒకసారి 200 వేసి నాట్రమూర్ ఏంటంటే, నాట్రమూర్ క్రానిక్ అని వేసి ఉండటమే కాకుండా ఆ మాటికి బాధపడుతూ ఉండడము, ఇలాంటి బ్రూడింగ్ నేచర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. అందుకని నాట్రమూర్ వేసి అప్పుడు ట్యూబర్క్లినం 1Mకి వెళ్ళారు అని నేను అనుకుంటున్నాను. వాస్తవం. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాస్తవ అండి. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహీషాః. గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.